அருள்மிகு வள்ளி தெய்வானை சமேத சுப்பிரமணியர் திருக்கோயில் தெய்வத் திருநாடாம் தமிழ்நாட்டின் தலைநகரம் சென்னையில் வேதஸ்ரேணி என்ற பழமையான பகுதி உள்ளது. ஆனால் அந்த பகுதியை வேளச்சேரி என்று அழைத்தால் அனைவரும் அறிவர். சென்னை வேளச்சேரி காந்தி சாலையில் திருவள்ளுவர் தெரு சந்திப்பு பகுதியில் அமைந்துள்ள தொன்மையான தலம் அருள்மிகு வள்ளி தெய்வானை சமேத அருள்மிகு சுப்பிரமணியர் திருக்கோயில். இத்திருக்கோயில் தற்போது கும்பாபிஷேகம் கண்டு புதுப்பொலிவுடன் இருந்தாலும் பழைய புகைப்பட பதிவு மூலம் இதன் தொன்மையை அறிய முடிகிறது. அருள்மிகு வள்ளி தெய்வானை சமேத அருள்மிகு சுப்பிரமணியர் திருக்கோயிலில் அருள்மிகு ஸ்ரீ ருணஹர அமிர்த கணபதி, அருள்மிகு அறுபடை வீடு முருகன் சன்னதியும், மேலும் ஸ்ரீ சோமாஸ்கந்தர், ஸ்ரீ கன்னிமூல கணபதி, ஸ்ரீ நவ வீரர்கள், வேதஸ்ரேணி ஸ்ரீ ஐயப்பன், கோஷ்ட தெய்வங்களாக ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தி, ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணு, ஸ்ரீ துர்க்கை, ஸ்ரீ பால் முனீஸ்வரர், கொடிமரம், மயில் வாகனம், பலிபீடத்துடன் தனித்தொன்மையுடன் அமைந்துள்ளது. இத்திருக்கோயிலில் பிரதிஷ்டை செய்துள்ள அனைத்து தெய்வ மூர்த்தங்களிலும் பிணித்தீர்க்கும் அரிய மூலிகை வேரான சஞ்சீவி மூலிகையை கொண்டு பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டுள்ளது.
மனிதர்கள் அனைவருக்கும் பல விருப்பங்கள் இருக்கும். நம் விருப்பங்களை நிறைவேற்றிக் கொள்ள அதற்குரிய சக்தி வேண்டும். விரும்புவதை செயல்படுத்தும் சக்தி இருந்தால் கூட அந்த விருப்பம் முறையானதா என்பதை அறிந்து தெளிய வைப்பது ஞானமாகும். நம் விருப்பம், அதை சார்ந்த செயல், அது சரியானது தானா என்பதை தேர்ந்து தெளியும் ஞானம், இந்த மூன்றும் நமக்கு அருளக்கூடிய தெய்வ மூர்த்தங்கள்தான் முருகப்பெருமானும் அவர்தம் தேவியரான வள்ளியும் தெய்வானையும். வள்ளி என்பவள் நம்முடைய விருப்பத்தின் குறியீடு, இச்சா சக்தியாகவும், தெய்வானை என்பவள் நம்முடைய செயலின் குறியீடு, கிரியா சக்தியாகவும், முருகப்பெருமான் நமது விருப்பமும் செயலும் சரிதானா என்பதை உணர்த்தும் ஞானத்தின் குறியீடு. எனவே முருகப்பெருமானை தேவியருடன் வழிபடுபவர்களின் விருப்பம், செயல் எல்லாம் நெறிப்படி அமைந்து அவர்களின் வாழ்க்கை செழித்து சிறக்கும் என்பது உறுதி. இத்திருக்கோயிலிலும் மயில் மீது வீற்றிருக்கும் கந்த கடவுளான அருள்மிகு சுப்பிரமணியர் வள்ளி தெய்வானையுடன் இச்சா, கிரியா, ஞானம் எனும் 3 சக்திகளையும் வழங்கி நாடி வரும் பக்தர்களுக்கு வாரி வழங்குகின்றார்.
वदेहं कुमारं भवानी कुमारं गलोल्लासिहारं समृद्धिहारं रिपुस्तोमसारं नृसिंहावतारं सदा निर्विकारं गुहं निर्विचारम् नमामि च पुत्रं जपाशो नगात्रं सुरारातिशत्रं रवीन्द्रग्निनेत्रम् महाबलिपत्रं शिवास्याब्जमित्रं प्रभासत्कलत्रं पुराणं पवित्रम् अनेकार्ककोटिप्रभासं ज्वलन्तं मनोहारिमाणिक्यभूषोज्ज्वलन्तम् श्रितानामभीष्टं सुशान्तं नितान्तं भजे षण्मुखं तं शरश्चन्द्रकान्तम् कृपावारिकल्लोलभास्वत्कटाक्षं विराजन्मनोरिशोणाम्बुजाक्षम् प्रयोगप्रदानप्रवाहैकदक्षं भजे कान्तिकान्तं परस्तोमरक्षम् सुकस्तूरिकाबिन्दुभास्वल्ललाटं दयापूर्णचित्तं महादेवपुत्रम् रवीन्दुल्लसद्रत्नराजकिरीटं भजे क्रीडिताकाशगङ्गानुकूटम् सुकुन्दप्रसूनावलीशोभिताङ्गं शरत्पूर्णचन्द्रशरत्कान्तिकान्तम् शिरीषप्रसूनाभिरामं भवन्तं भजे देवसेनापतिवल्लभन्तम् सुलावण्यसत्सूर्यकोटिप्रकाशं प्रभुं तारकारिं द्विषड्बाहुमीशम् निजार्कप्रभादीप्यमानाखिलाशं भजे पार्वती प्राणपुत्रं सुकेशम् अजं सर्वलोकप्रियं लोकनाथं गुहं शूरपद्मादिदम्भोलिधारम् सुबाहं सुनासापुटं सुचरित्रं भजे कार्तिकेयं सदा बाहुलेयम् शरारण्यसम्भूतमिन्द्रादिवन्द्यं द्विषड्बाहुसङ्ख्यायुधश्रेणिरम्यम् मरुत्सारथिं कुक्कुटेशं सुकेतं भजे योगिहृत्पद्ममध्यादिवासम् विरिञ्जेन्द्रवल्लीश देवेश मुख्यं प्रशस्तामरस्तोमसंस्तूयमानम् दिशस्त्वं दयालो श्रियं निश्चलां मे विना त्वां गतिः का प्रभो मे प्रसीद पदाम्भोजसेवा समायातबृन्दारकश्रेणिकोटिरभास्वल्ललाटम् कलत्रोल्लसत्पार्श्वयुग्मं वरेण्यं भजे देवमाद्यन्तहीनप्रभावम् भवाम्भोधिमध्ये तरङ्गोत्पतन्तं प्रभो मां सदा पूर्णदृष्ट्या सवीक्ष्य भवद्भक्तिनावोद्धरन्तं दयालो सुगत्यन्तरं नास्ति देवः प्रसीद गले रत्नभूषं तनू मञ्जुवेशं करे ज्ञानसिद्धिं धरस्मेरमान्ये कटिन्यस्तपाणिं शिखिस्तं कुमारं भजेऽहं गुहादन्यदैवं न मन्ये दजाहीनचित्तं परद्रोहपात्रं सदा पापशीलं गुरोर्भक्तिहीनम् अनन्यावलम्बं भवन्नेत्रकारुण्यसारेण मां भो पवित्रं कुरु त्वम् महासेनकाङ्गेयवल्ली सहाय प्रभो तारकारे षडास्यामरेश सदा पायसान प्रदादर्गुहेति स्मरिष्यामि भक्त्या कदाहं विभो त्वाम् प्रतापस्य बाहो नमद्वीरबाहो प्रभो कार्तिकेयेष्टकामप्रदेति यदा ये पठन्ते भवन्तं तदेवं प्रसन्नस्तु तेषां बहुश्रीर्ददासि अपारेति दारिद्र्यपाशोऽधिमध्ये भ्रमन्तं जनिग्राहपूर्णे नितान्तम् महासेन मामुद्धरत्वं कटाक्षावलोकेन किञ्चित् கிருத்திகை திருநாளில் முருகனை முறைப்படி விரதமிருந்து வழிபட்டால் சகல சௌபாக்கியங்களும் அமைய பெறுவர். உப்பில்லா உணவை எடுத்துக்கொண்டு கிருத்திகை விரதம் இருந்தால் உவப்பான செய்தி வரும். குறிப்பாக திருமண வரன் தொடர்பான நல்ல செய்தி விரைவில் தேடி வரும் என்பது ஆழ்ந்த நம்பிக்கை.
பிள்ளை செல்வம் வேண்டும் பெண்கள் கிருத்திகை சஷ்டி திருநாட்களில் விரதமிருந்து வழிபட்டால் குழந்தை வரம் கிடைக்கும் என்று ஆன்மீக பெரியோர்களால் அறியப்பட்ட ஒன்றாகும். கிருத்திகை விரதத்திற்கு முதல் நாளான பரணி நட்சத்திர நாளில் இரவில் கொஞ்சமாக சைவ உணவு உண்டு விரதம் தொடங்க வேண்டும். மறுநாள் கிருத்திகை அன்று அதிகாலை நீராடி கந்த புராணம் முதலான ஞான நூல்களை பாராயணம் செய்ய வேண்டும். கிருத்திகை நாளில் உப்பில்லாமல் உண்டு பகலில் உறங்காமல் விரதமிருந்து முருகப்பெருமானை தரிசிக்க வேண்டும். அடுத்த நாள் அதிகாலை ரோகிணி நட்சத்திரத்தில் முருகப்பெருமானை எண்ணி வழிபட்டு விரதத்தை முடிக்க வேண்டும். கிருத்திகை விரதம் விசேஷமானது, கீர்த்தியை அளிக்கக்கூடியது. செவ்வாய் கிரகத்தால் உண்டாகும் திருமண தடை, செவ்வாய் தோஷ பிரச்சனைகள், சொத்து பிரச்சனைகள், எதிரிகளால் உண்டாகும் சங்கடங்கள் யாவும் இந்த விரதத்தால் நீங்கி வாழ்வில் சகல சௌபாக்கியங்களும் கிடைக்கப்பெறும். வருடம் முழுவதும் விழாக்கோலமாக காட்சி தரும் சுப்பிரமணியர் திருக்கோயில் முருகனுக்கு உகந்த கந்த சஷ்டி, பங்குனி உத்திரம், தை கிருத்திகை, ஆடி கிருத்திகை, மாதந்தோறும் வரும் சஷ்டி கிருத்திகை மட்டும் அல்லாது தினம்தோறும் அன்னதானத்துடன் சீரும் சிறப்புமாக தனது பக்த கோடிகளுக்கு அருட்கடாட்சம் புரிந்து வருகிறார்.